as you live in this world, you are in a warfare. Our warfare is not against the flesh and blood, not against anybody on this earth, but there is a unseen enemy who's fighting with us. One of my pastor friend, I heard his testimony just day before yesterday. एक माझे पाळक मित्र त्यांची परवा मी साक्ष ऐकली. He was in a prison for almost 6 months 6 महिने ते तुरुंगामध्ये होते for Christ. ख्रिस्ता करता. And how, it was so messed up of that life त्यांच्या जीवनामध्ये इतकी ती अडचण होती that, you cannot imagine the prison situations and stay there. की तुम्ही त्या तुरुंगाची कल्पना करू शकत नाही, तुम्ही तिथे राहू शकत नाही. The way he explained about the prison ज्या तुरुंगाविषयी त्यांनी ते वर्णन केलं and the way he has to live in that situation, आणि त्या परिस्थितीमध्ये त्यांना कशा रीतीने राहावं लागत होतं. I could only cry. मी फक्त रडत होतो. But he suffered in that. परंतु तिथं त्यांनी त्या त्रास सहन केला For the Christ's sake. ख्रिस्ताच्या साठी. He never made any mistake. त्यांनी कधीच चूक केली नव्हती. But still he had to go through that. तरी पण त्यांना त्यामधून जावं लागलं. But परंतु that 5.5 months or 6 months, परंतु ते 5.5 किंवा 6 महिने hundreds of prisoners came to the Lord. आणि भरपूर 100 पेक्षा अधिक कैदी प्रभूकडे आले. The gundas and brutal gundas. आणि म्हणतात ना एकदम खुंखार गुन्हेगार असे लोक ते प्रभूकडे आले. We really thank God. प्रभू धन्यवाद देतो God त्यांच्यासाठी. is good God. प्रभू चांगला आहे. If you go through some challenges in your life, जर का जीवनामधून तुम्ही कुठल्या आव्हानामधून जात keep on असाल, looking to Jesus. येशूकडे पाहत राहा. Be strong in the Lord. प्रभू मध्ये बलवान व्हा. Be strong in the Lord. प्रभू मध्ये बलवान व्हा. Don't give up in any situation. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हार मानू नका. Stand strong. धैर्याने उभे राहा. So today's my message is be strong. आजचा माझा उपदेश आहे की खंबीर व्हा. It's in Isaiah chapter 35 verse 4. यशाया 34:4 It says, लिहिलं आहे, say to those who are fearful hearted. जे भयभीत हृदयाचे आहेत त्यांना म्हण, Be strong. This is Isaiah 35 verse 4. Be strong. Do not fear. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. घाबरा मनाच्यास म्हण, धीर धरा, भिवू नका. पहा, तुमचा देव सूड घेण्यास अनुरूप असं प्रतिफल देण्यास येईल. तो येईल व तुमचा उद्धार करेल. This is very essential to understand that we have to be strong in the Lord. हे समजणं अत्यंत गरजेचं आहे की प्रभूमध्ये आपल्याला धीर धरायचा आहे. And that's very essential that each one of us, आणि आपल्या प्रत्येकाला समजणं अत्यंत गरजेचं आहे. my brother, my sister, माझ्या भावांनो बहिणींनो, we should be strong in the Lord. आपण प्रभूमध्ये खंबीर असलं पाहिजे. To be strong in the Lord, प्रभूमध्ये खंबीर असणे, you must know Jesus. तुम्हाला येशू माहिती असला पाहिजे. As you live in this world, तुम्ही या जगामध्ये जगत असता, you are in a warfare. तुम्ही एका युद्धामध्ये आहात. Our warfare is not against the flesh and blood, आपलं युद्ध रक्त मांसाशी नव्हे, not against anybody on this earth, या पृथ्वीवर कोणाशी ते no नाहीये, human being. कुठले मनुष्याशी ते नाहीये. But there is a unseen enemy who's fighting with us. परंतु एक अदृश्य शत्रू आहे जो आपल्याशी लढत आहे. He is every day fighting with us. तो प्रतिदिनी आपल्याला लढत असतो. And Lord expects that we should be strong in the Lord. प्रभूची इच्छा आहे की आपण त्याच्यामध्ये बलवान असलं पाहिजे. Ephesians chapter 6 verse 10 says इफिसी 6:10 सांगतं, that be strong. Finally, my brethren, शेवटी माझ्या बंधूंनो, at the end of the day, दिवसाच्या अखेरीस, end of your life, म्हणजे जीवनाच्या अखेरीस, the most important thing that you and me need to do. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही आणि मी केली पाहिजे. In Ephesians chapter 1 to 3, इफिसी पहिला अध्याय ते अध्याय Paul 3, explains to the Ephesians पौल इफिसी लोकांना समजून सांगतो that listen, you are in Christ Jesus. की ऐका, तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये You are आहात. blessed. तुम्ही आशीर्वादित आहात. You are seated with Christ in heavenly places. तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर स्वर्गीय स्थानामध्ये बसले आहात. From verse 4 onward, of chapter 4 onwards, चौथ्या अध्यायापासून पुढे to chapter 6 verse 9, की 6व्या अध्यायाच्या 9व्या वचनापर्यंत it teaches that we need to walk with Christ. तो शिकवत आहे की आम्ही ख्रिस्ता बरोबर चाललं पाहिजे. But chapter 6 and verse 10 it says, पण तो 6व्या अध्यायाचं 10वं वचन सांगतं, once you are seated with Christ, if you know Jesus Christ as a personal Lord and Savior, एकदा का तुम्ही ख्रिस्ता बरोबर बसला आणि त्या ख्रिस्ता तुम्ही वैयक्तिक तारणार आणि प्रभू म्हणून ओळखता,
and you are walking in Christ Jesus, आणि त्या ख्रिस्तामध्ये तुम्ही चालत आहात, you have to learn to be strong in Christ Jesus. मग तुम्हाला शिकायचं आहे की तुम्ही त्या ख्रिस्तामध्ये बलवान बनता. So that's very essential. हे अत्यंत गरजेचं आहे. The enemy is after you to bring your faith down. शत्रू तुमच्या मागं लागला आहे तुमच्या विश्वासाला खाली ओढण्याकरता. The word of God says, देवाचं वचन सांगतं, be strong in the Lord. प्रभूमध्ये बलवान व्हा. Finally, my brethren, शेवटी माझ्या बंधूंनो, as you have understood that you are seated with Christ, जसं तुम्हाला समजलंय की तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर बसले आहात, as you are walking in Christ, तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर चालत आहात, now you have to understand that be strong in the Lord. आता तुम्हाला समजलं पाहिजे की ख्रिस्तामध्ये बलवान व्हायचं आहे. Just not in the Lord, फक्त प्रभूमध्येच नाही, but the power of His might. परंतु त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यामध्ये. That is very essential, friend. हे अत्यंत गरजेचं आहे मित्रांनो. You and me need to know तुम्ही आणि मी हे समजलंच पाहिजे. that you have to be strong in the power of His might. त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यामध्ये आपण बलवान झालं पाहिजे. Hallelujah. हालेलुया. And how does we become strong? आणि आपण बलवान कसे बनतो? By understanding in our mind certain things. काय गोष्टी आपल्या मनामध्ये समजून घेऊन, And that understanding is everyday understanding. आणि दररोज समजण्याची गोष्ट आहे That God is with us. की देव आम्हा बरोबर आहे. Amen. आमेन. In book of Haggai, हग्गाईच्या पुस्तकात chapter 2, दुसरा अध्याय verses 4 and 5 says, वचन 4 आणि 5 सांगतं, it says सांगतं to Zerubbabel, यरुबाबेलस, the person who is building the temple of God, तो व्यक्ती जो देवाचं मंदिर बांधतोय, he says, तो म्हणतो, hey, yet not be strong, yet now be strong, Zerubbabel, हे जरुबाबेला हिम्मत धर, says the Lord. परमेश्वर म्हणतो. Now tell your neighbor, तुमच्या शेजारच्याला सांगा, be strong. No, हिम्मत धर. if you do not know the name of your neighbor, please ask that person's name शेजारच्याचं नाव जर का माहित नसेल तर कृपया नाव विचारा and tell him आणि त्यांना सांगा or her, किंवा तिला सांगा, be strong. हिम्मत धर, हिम्मत नहीं, बलवान हो. बलवान हो. Be strong. बी स्ट्रॉंग. Joy, be strong. फर्स्ट सुधीर बी स्ट्रॉंग. That's good. You are getting boldness now. आता तुला धैर्य प्राप्त होते. Be strong in the Lord, says the Lord. प्रभू म्हणतो की त्यामध्ये बलवान व्हा. The Lord Almighty is saying to you, my brother, my sister, सर्वसमर्थ देव तुम्हाला म्हणते माझ्या भावाने बहिणींनो, if you are fearful in a heart, जर का तुम्ही हृदयामध्ये भयभीत आहात, as we go on to in our life, जसं तुम्ही जीवनामध्ये पुढे जाता, in our family, तुमच्या कुटुंबामध्ये, I'm in the Lord for 38 years now. आता मी प्रभूमध्ये 38 वर्ष आहे. This month I have celebrated my 38th birthday of my salvation. या महिन्यामध्ये मी माझ्या तारणाचा 38वा वाढदिवस साजरा केला. 21st September 1986 I was born on this earth. 21 सप्टेंबर 1986 ला माझा Born जन्म झाला. again. नव्याने जन्म झाला. Hope I would have born a physical way. आणि शारीरिकरित्या पण जन्म झाला तर चालला असता. But that is a wonderful experience, my brother, my sister. हा एक अद्भुत अनुभव आहे भावनो I बहिणींनो. was born again. माझा नव्याने जन्म झाला. But I have seen one thing. पण तो एक गोष्ट मी पाहिली आहे. There was a times. एक समय होता, It was a quite fearful times. खूप भयभीत तो समय होता. I didn't know what to do. मला माहित नव्हतं काय करायचं. There was a time I didn't know how to handle situation. एक समय होता की मला परिस्थिती कशी हाताळायची माहिती I नव्हतं. was seeing darkness everywhere. मी सगळीकडे अंधकार पाहत होतो. Every step I was taking, प्रत्येक पाऊल मी घेत असे it was just by faith. तो केवळ विश्वासानेच होता. And it was so challenging. आणि किती आव्हानात्मक ते होतं. I didn't know what was going to happen. मला माहित नव्हतं काय होणार आहे. I'll tell you one thing. पण तो एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, The presence of God देवाचं सानिध्य has changed situation. त्यांनी परिस्थिती बदलली आहे. Be strong, Joshua, son of Zehodak, the high priest, and be strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you. हे मुख्य याजका योसदाकाच्या पुत्रा यहोशुवा, बलवान हो. परमेश्वर म्हणतो, देशाच्या सर्व रहिवाशांना बलवान व्हा व कामास लागा, मी तुमच्या बरोबर आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. Amen. Can you say, Lord says, Lord says, I am with you. I am with you. Hey, do you remember in New Testament something like this word? तुम्हाला नवीन काळामध्ये असा काही शब्द आठवतो का? Any name कुठलं असं नाव आठवतं का? for Lord Jesus? येशूचं असं कुठलं नाव? Emmanuel. इमानुएल.
The Lord is every morning, my brother, my sister. दररोज सकाळी माझ्या भावना बहिणींनो, You and me तुम्ही आणि मी need to inform ourselves. आम्ही स्वतःला ते सांगायचं आहे. Hey, be strong. बलवान हो. Emmanuel, इमानुएल, the God is with me. माझ्या बरोबर देव, He is in me. तो माझ्या आतमध्ये आहे, He lives in me. माझ्यात राहतो. I love that song. मला ते गाणं आवडतं. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. वही मेरी ताकत है, नहीं नहीं भूलना है. वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है. कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है. Never forget that. हे कधी विसरू नका, That He is there with you. हे तर तुमच्या बरोबर आहे. He lives in you. तुमच्यामध्ये तो वस्ती He करतो. lives in you and me. तो तुमच्या आणि माझ्यामध्ये वस्ती Hey, करतो. my people, माझ्या लोकांनो, be strong. बलवान व्हा. All of you, तुम्ही सर्वजण be strong. बलवान व्हा. Oh, pastors, बाळासाहेब, be strong. बलवान व्हा, For I am with you. कारण मी तुमच्या बरोबर आहे. Hallelujah. हालेलुया. You know, the Holy Spirit of, we cannot invite Holy Spirit now. आता आपण पवित्र आत्म्याला आमंत्रित करू शकत नाही. Holy Spirit is always with us. पवित्र आत्मा नेहमी आम्हा बरोबर आहे. He never leaves, we never forsake. तो कधी सोडत नाही, कधी टाकत नाही. मला Do you know तुम्हाला माहिती आहे का, how did you ever saw Holy Spirit? तुम्ही कधी पवित्र आत्म्याला पाहिलंय का? How many of you want to see Holy Spirit? किती लोकांना पवित्र आत्म्याला पाहायचं आहे? You want to see? तुम्हाला पाहायचं आहे? You know, we can see only in mirror, आपण केवळ आरशामध्येच पाहू शकतो. and that mirror is in some of your hand. आणि तो आरसा तुमच्या काही लोकांच्या हातामध्ये आहे. You know, Bible is that mirror, वचन तो आरसा आहे. and you can see in God's word. आणि त्या देवाच्या वचनामध्ये तुम्ही पाहू शकता. You want to see that? तुम्हाला पाहायचं आहे का? Read Ezekiel chapter 8 verse 3. I think it's 3 or 4. I'm not sure. एझेकियेलचा 8वा अध्याय वचन Let's see 3 what, you know, it's in chapter 8 8वा अध्याय verse 2. Please read for me. Give me verse 2. Ezekiel chapter 8 and verse 2. एझेकियल 8:2. You will see the beautiful picture of the Holy Spirit. तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं सुंदर एक चित्र दिसेल. And then I looked, and there was a likeness, like appearance of fire from the appearance of his vest. So I want you to understand, you know, the Holy Spirit is like a fire from its waist down. Fire. समजून घ्या की पवित्र आत्मा कमरेपासून खाली हा अग्निसारखा आहे. Fire. अग्नि समान. And from his waist and upward, like an appearance of brightness, like a color of amber. व कमरेपासून वर तृणमण्याच्या तेजासारखा तो मला दिसतो. True money. My God. And I was thinking, you know, this fiery man is with me all the time. आणि मी विचार करत होतो की हा अग्निमय व्यक्ती माझ्या बरोबर नेहमी आहे. Hallelujah. हालेलुया. The problem is, समस्या ही आहे, we don't see him. आम्ही त्याला पाहत नाही. You know, we want to see him only in a physical appearance. आम्हाला फक्त त्याला शारीरिक स्वरूपामध्ये पाहायचं आहे. I'll tell you, my brother, my sister. माझ्या भावना बहिणी तुम्हाला सांगतो, The enemy is not a physical and appearance. शत्रू पण हा शारीरिक स्वरूपामध्ये नाहीये. Now, God is a spirit, देव आत्मा आहे and enemy is also spirit. आणि शत्रू पण आत्मा But आहे. that God dwells in us. ते आमच्यामध्ये वस्ती करतो. The fiery man lives in me. तो अग्निमय व्यक्ती माझ्यामध्ये राहतो. Powerful man lives in me. तो सामर्थ्यशाली व्यक्ती माझ्यामध्ये So राहतो. his presence, त्याची उपस्थिती he says in Haggai chapter 2, अध्याय 2 मध्ये, see, do not fear, be strong, for I am with you. घाबरू नको, हिम्मत धर, मी तुझ्या बरोबर आहे. And what does he say, verse 5? वचन 5 तो काय म्हणतो? According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remains among you. Do not fear. तुम्ही मिस्र देशातून निघाला तेव्हा तुमच्या बरोबर केलेला करार कायम आहे व माझा आत्मा तुमच्या ठाई कायम आहे. तुम्ही भिवू नका. Hallelujah.
God is with you by the covenant. देव तुमच्या बरोबर करारामुळे आहे. If you understand what covenant is, जर का तुम्हाला समजतं की करार काय आहे, you and me should study the covenants, my brother, my sister. माझ्या बहिणीनं तुम्ही आणि मी करारांचा अभ्यास केला पाहिजे. Human being can break the covenant. मानव करार मोडू शकतो, God never forgets his covenant. परंतु देव त्याचा करार कधीही विसरत नाही. God says, I am with you. देव म्हणतो की मी तुम्हा बरोबर आहे. Hallelujah. हालेलुया. With covenant I say I am with you. आणि त्या करारामुळे मी म्हणतो की मी तुमच्या बरोबर आहे. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Not only that, एवढेच नव्हे, my brother, my sister, माझ्या भावनो बहिणींनो, what does strengthens us? आम्हाला बळ काय देतं? Be strong. बलवान हो. My son, my daughter, be strong. माझ्या मुला, माझ्या मुली बलवान हो. God's word strengthens us, friend. देवाचं वचन आम्हाला बलवंत करतं मित्रांनो. Daniel chapter 10, डॅनियलचा 10वा अध्याय verses 18 and 19. वचन 18-19. In a book of Daniel is a wonderful book. डॅनियलचं पुस्तक अद्भुत पुस्तक आहे. Last few days ago, मागच्या काही I दिवसांमध्ये was spending time with the Lord. मी देवाबरोबर वेळ घालवत होतो. I was meditating on a book of Daniel. डॅनियलच्या पुस्तकावर मी मनन करत And होतो. as I was meditating on this book, आणि जसं मी त्या पुस्तकावर मनन करत one होतो, thing I was asking God. एक गोष्ट मी देवाला मागत होतो. Everywhere I see dreams and vision in book of Daniel. डॅनियलच्या पुस्तकामध्ये मी प्रत्येक ठिकाणी पाहतो स्वप्न दृष्टांत. Right now I'm reading Ezekiel. आता सध्या मी एचकेल वाचत I आहे. see lots of visions there. तिथे पण मी अनेक दृष्टांत पाहतो. So in book of Daniel, डॅनियलच्या I पुस्तकात was asking God, म्हणत होतो, प्रभू Lord, open my eyes of understanding. माझे आत्मिक ज्ञानचक्षु I प्रकाशित want कर. to see visions. मला दृष्टांत पाहिजेत. I want to see dreams. मला स्वप्न पाहिजे आहेत. Hallelujah. हालेलुया. Because this is a promise of word of God. कारण का देवाच्या वचनाचं अभिवचन आहे. As the Holy Spirit comes, पवित्र आत्मा येईल, He will give vision to the young man तो तरुणांना दृष्टांत देईल and dreams to the old man. आणि वृद्धांना स्वप्ने देईल. So I am in the middle. तर मी मध्ये आहे. I am also young and I am also old. मी तरुण पण आहे आणि वयस्कर पण आहे. So I want to see vision and I want to see dreams. तर मला स्वप्न पण पाहिजेत आणि दृष्टांत पण पाहिजेत. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And what I started seeing is beautiful things. आणि मी काय पाहू लागलो त्या सुंदर गोष्टी. I've seen how Lord the Holy Spirit leads me. मी पाहतो की तो पवित्र आत्मा मला कसा चालवतो. My brother, my sister, माझ्या भावना बहिणींनो, I'll tell you one. तुम्हाला सांगतो एक गोष्ट. Daniel was seeing a vision of the King of Glory. दानिएल त्या गौरवाच्या राजाचा एक दृष्टांत पाहत होता And he was frightened. आणि तो घाबरून गेला, And he fell down. खाली पडला. And now verse 18 says, वचन 18 सांगतं, Then again one having the likeness of man touched me and strengthened me. तेव्हा मनुष्याप्रमाणे दिसणारा एकाने मला स्पर्श करून माझ्या त्राण आणले. Everybody say, touched me and strengthened me. So today the Holy Spirit of God is going to touch you and going to make you strong. आज देवाचा आत्मा तुम्हाला स्पर्श करणार आहे आणि तुम्हाला बलवान करणार आहे. Hallelujah. हालेलुया. Because His presence is here. आणि त्याची उपस्थिती इथं आहे. Because the Holy Spirit of God is in you, but you will find and experience a special touch today, my brother, my sister. देवाचं पवित्रत्व तुमच्यामध्ये तर आहेच, पण तुम्हाला आज एक त्या विशेष स्पर्शाची जाणीव होणार आहे. And then verse 18, वचन 19, 19. And he said, O man, greatly beloved, fear not, peace be to you. Be strong, yes, be strong. So when he spoke to me, I was strengthened. तो म्हणाला, परमप्रिय मानवा, भिवू नकोस, तुला शांती असो, बलवान हो, नीट धर. तो माझ्या बरोबर बोलला तेव्हा मला शक्ती आली. Amen. Amen. So how does strength comes to our life? आपल्या जीवनाला बळ कसं येतं? When we hear the word of God. जेव्हा आपण देवाचं वचन ऐकतो. When you and me hear the Rhema word of God. जर तुम्ही आणि मी त्या देवाचा रेमा शब्द ऐकतो. Tomorrow and day after tomorrow, 2 days, we will be spending some time in Turanna ashram. उद्या आणि परवा 2 दिवस आम्ही तुरुंग आश्रम मध्ये काय वेळ घालवणार How आहोत. to hear the voice of God. देवाची वाणी कशी ऐकायची. Some of you have registered. Praise God. काही लोकांनी त्यासाठी नोंदणी केली आहे. प्रभूची स्तुती Do you know असो. one thing? एक गोष्ट माहिती आहे का? Those who are going to register, those who are going to learn to hear the voice of God, जे शिकणार आहे देवाची वाणी कशी ऐकावी, they will be strengthened.
ते बलवान होतील. They will become strong. ते बलवान होतील. I have experienced in my life, my brother, my sister. माझ्या जीवनामध्ये मी अनुभव घेतलाय भावांनो बहिणींनो. When there was a situation of fear, जेव्हा ती भयाची परिस्थिती when होती, I go through challenges, आव्हानामधून जात होतो and I am in the presence and praying at that आणि moment, त्या सानिध्यामध्ये मी त्यावेळेस प्रार्थना करत होतो. I hear the voice of God. मी देवाची वाणी ऐकली. And when you hear the voice of God, जस तुम्ही देवाची वाणी ऐकता, fear disappear. भीती गायब होते The mess become message. आणि गोंधळामध्ये एक संदेश निर्माण होतो. Hallelujah. हालेलुया. That's very essential. हे अत्यंत गरजेचे आहे. What Daniel is saying, दानिएल काय म्हणत आहे? let my Lord speak, माझ्या स्वामी माझ्याशी बोल, for you have strengthened me. कारण तू मला बळ दिले आहेस. Daniel have understood how the strength comes to you. दानिएलला हे समजलंय की आपल्याला बळ कसं मिळतं. Some of us, आपल्यापैकी काही जण they come to church, चर्च मध्ये येतात. and when the preacher is preaching, उपदेशक उपदेश करतो, they are busy in different things. ते वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये व्यस्त They असतात. don't want to listen to the voice of त्यांना God, देवाची वाणी ऐकायची नसते. and they are not strengthened in their inner man. त्यांच्या आंतरिक मनुष्यामध्ये ते बलवान होत नाही. They show desire, ते इच्छा तर दर्शवतात, but they cannot be strong in the Lord परंतु ते प्रभू मध्ये बलवान होऊ शकत नाही, because they do not hear the voice of God. कारण का ते देवाची वाणी ऐकत नाही. I would like you to understand this, my brother, my sister. मला आवडेल की तुम्ही समजून घ्यावं भावना Let बहिणींनो, the Holy Spirit of God speak to you की personally, देवाचं पवित्र आत्मा तुमच्याशी व्यक्तिगतरित्या बोलतो and He will strengthen your inner man. आणि तुमच्या आतल्या मनुष्याला तो बलवान करतो. This was the prayer of Paul. ही पौलाची प्रार्थना होती. If you read in Ephesians chapter 3, जर का तुम्ही इफिस 3 वाचता, verse 15 and 16, वचन 15 व 16, actually it starts from 14 onwards. खरं पाहिलं की 14 पासून सुरू होतं. He says, I bow down my knees unto the God, Father, तो म्हणतो की त्या देवपित्याचं मी माझे गुडघे टेकतो, that He may strengthen you in your inner man, की तुमच्या आंतरिक मनुष्यामध्ये ते तुम्हाला By बलवान his करावं spirit. त्याच्या आत्म्याद्वारे, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in inner man. त्याच्या गौरवाच्या संपत्तीनुसार तुमच्या आत्म्यामध्ये पवित्र आत्म्याद्वारे तुम्ही बलवान व्हावे. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Be strong in the Lord. प्रभू मध्ये बलवंत व्हा. As the Holy Spirit brings the word as a rhema in your heart, जसं पवित्र आत्मा ते रेमा वचन तुमच्या अंतःकरणात आणतो, today as it is happening in your life, my brother, my sister, आज जसं तुमच्या जीवनामध्ये होत आहे भावना बहिणींनो, as you are listening to the voice of the Lord, जसं तुम्ही देवाची वाणी ऐकत आहात, you are strengthening in your inner man. तुमच्या आंतरिक मनुष्यामध्ये तुम्ही बलवंत होत आहात. You may be here, तुम्ही इथं or असाल you may be at home, किंवा तुम्ही घरी असाल, wherever you are, जिथं कुठे तुम्ही असाल, as you are concentrating God's word, जसं तुम्ही देवाच्या वचनाकडे लक्ष देत the आहात, word of God is strengthening you. देवाचा आत्मा तुम्हाला बलवान The करत word आहे. of God is strengthening your inner man. देवाचं वचन तुमच्या आंतरिक मनुष्याला बलवान करत आहे. Daniel prays, तर दानिएल प्रार्थना करतो, hey, speak to me. माझ्याशी बोल, Oh Lord, speak to me. माझ्या स्वामी माझ्याशी बोल. I have, because I heard your voice, I am strengthened inside. तुझी वाणी ऐकून मी आतमधून बलवान झालो आहे. Hallelujah. हालेलुया. Not only that, एवढेच नव्हे, those who know their God, they become strong. जे आपल्या परमेश्वराला जाणतात ते बलवान होतात. In book of Daniel itself, दानिएलच्याच पुस्तकात in chapter 11 verse 32, he says, 11-32 वचन, I usually use this word so many times. मी हे वचन अनेक वेळा वापरतो. In that 11 verse 32, 11-32, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. जे करारा संबंधाने दुष्ट वर्तन करतात त्यांना तो खुशामात करून भ्रष्ट करील, पण जे लोक आपल्या देवास ओळखतात ते बलवान होऊन थोर कृत्य करतील. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. As you receive the word of God, जर तुम्ही देवाचं वचन ग्रहण करता, you get the revelation of God. तुम्हाला देवाचं प्रकटीकरण मिळतं. Started knowing God. तुम्ही देवाला ओळखू लागता. And then, आणि मग once you know God, एकदा का तुम्ही त्या परमेश्वराला ओळखू लागता, you start becoming strong in your spirit. तुमच्या आत्म्यामध्ये तुम्ही बलवान होऊ लागता. You become strong in your life. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही बलवान होऊ लागता. But I'll tell you one thing, friend. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, You are thinking, I know God, जर का तुम्हाला वाटतं की मी देवाला ओळखतो, then you do not know God. मग तुम्ही देवाला ओळखत नाही, Or otherwise you know God this much only. किंवा तुम्ही देवाला एवढंच ओळखता. God is a great ocean. देव एक महासागर आहे.
जितना भी अंदर डुबोगे उतना गहरा वो है. किती पण खोलवर जातो तितकाच खोल आहे. अरे इंग्लिश मध्ये भाषांतर कर. हाऊ मच एव्हर डीप यू गो इज दॅट मच डीप. Amen. You cannot understand that. आपल्याला समजत नाही. That's why in Ephesians, Paul says, in the same chapter, verses 17 onward, like chapter 3, verse 17 onwards, म्हणूनच इफिस 3 अध्यायामध्ये वचन 17 पासून पुढे पौल म्हणतो, he said that you may know the love of God. तुम्ही देवाची प्रीती ओळखावी. He says the depth, त्याची खोली, the width, त्याची रुंदी, what else? उंची, Height, हाईट, and whatever it may be. जे काय आहे. You cannot understand that. तुम्ही ते समजू शकत नाही. Most of the time I just jump into that. मी कधी काही त्याच्यामध्ये उडी मारतो. I really jump into that. मी फक्त त्याच्यामध्ये उडी मारतो. I'm not a great swimmer. I'm not a good swimmer. मी काय चांगला पोहणारा नाहीये. But I do take risk and jump. परंतु मी एक धोका पत्करून उडी मारतो. But in this ocean, परंतु या सागरामध्ये I never feel fearful. परंतु या सागरामध्ये मला भीती कधीच वाटत I नाही. just want you to understand. माझी इच्छा की तुम्ही समजून घ्यावं. Get a great deep into this ocean. या सागराच्या तुम्ही खोलवर जा. You start knowing him. तुम्ही त्याला ओळखू लागाल. You understand his love. त्याच्या प्रीतीला तुम्ही समजून घ्याल. He loves you beyond. त्याची प्रीती तुमच्यावर अगम्य आहे. It's beyond your understanding. तुमच्या समजेच्या पलीकडे आहे. He loves you, my brother. तो तुमच्यावर प्रेम करतो. But you know him, परंतु तुम्ही त्याला ओळखा you become strong. आणि तुम्ही त्याला बलवान बना. I'll tell you one thing. एक गोष्ट सांगतो, If you are walking in that love, तर तुम्ही त्या प्रीतीमध्ये चालता, you don't need faith. मग तुम्हाला विश्वासाची गरज नाही. Faith operates in the love. विश्वास हा प्रीतीने कार्य करतो. Faith operates in the love. विश्वास प्रीतीद्वारे कार्य You करतो. don't have to struggle. तुम्हाला त्यासाठी प्रयत्न करायची गरज नाही. Have that faith. तुमच्याकडे तो विश्वास आहे. The fourth point, or whatever the number, how you become strong is by faith. तुम्ही बलवान कसे बनतात? विश्वासाच्या द्वारे. Romans chapter 4 verse 20 says, रोम 4:20 सांगतं, अब्राहम. We know Abraham. आपल्याला अब्राहम ठाऊक आहे. He was 100 years old. 100 वर्षाचा होता. He never had a child through Sarah. आणि साराकडून त्याला कधी बाळ नव्हतं. आणि Bible says, बायबल सांगतं, he strengthened in faith. विश्वासामध्ये बलवान होऊन, He was strong in faith. विश्वासामध्ये बलवान होता. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened or be strong in faith, giving glory to God. परंतु देवाच्या अभिवचनाकडे पाहून तो अविश्वासामुळे डळमळला नाही, तर विश्वासाने सबळ होऊन त्याने देवाचा गौरव केला. And that's very essential, my brother. आणि अत्यंत गरजेचं आहे माझ्या मित्रांनो. Faith makes you strong. विश्वास तुम्हाला बलवान बनवतो. Faith gives you strength. विश्वास तुम्हाला बळ देतो. And that faith in Jesus Christ. आता येशू ख्रिस्तावरचा विश्वास. No, faith is not, you cannot produce faith in your flesh. तुमच्या देहामध्ये तुम्ही विश्वास निर्माण करू शकत नाही. You don't have ability to believe as God believes. जसा देव विश्वास ठेवतो तसा विश्वास ठेवण्याची तुमच्याकडे क्षमता नाहीये. The faith is a gift that you receive from God. विश्वास ती भेट आहे जी तुम्ही देवाकडून स्वीकारता. And how much faith you need? आणि तुम्हाला किती विश्वासाची गरज आहे? Move the mountain. डोंगर हलवण्याकरता. How much tiny is that mustard seed? तो मोहरीचा दाणा किती बारीक असतो बरं? Itna. How much? So small. इतका बारीक असतो. Once Pastor Paul Yongicho एकदा पास्टर पॉल योंगिचो had visited to US. ते US मध्ये भेट द्यायला गेले. So in Korea, कोरियामध्ये they don't have mustard seeds. त्यांच्याकडे मोहरीचे दाणे They don't नसतात. produce. ते तर उगत नाही. So first time when he went to US, he saw the mustard seed. पहिल्यांदा जेव्हा ते US ला गेले त्यांनी तो मोहरीचा दाणा पाहिला. And it was so tiny, इतका बारीक होता. so tiny. का बारीक होता? He said, this much of small, tiny faith can remove the mountain. इतका बारीक विश्वास हा डोंगराला हलवू शकतो.
So small. एवढा बारीक. You don't need big faith. मला मोठ्या विश्वासाची गरज नाहीये. He was so happy. ते किती आनंदित झाले. So he brought some mustard seed. त्यांनी काही मोहरीचे दाणे आणले. He wanted to show to the church. त्यांना त्यांच्या चर्चला दाखवायचं होतं. So what he did, त्यांनी काय केलं? he kept that mustard seed on a Bible. त्यांनी बायबलवर तो मोहरीचा दाणा ठेवला. And he gave chance to every believer to come forward and see that mustard seed. आणि मग त्यांनी सर्व विश्वासताऱ्यांना संधी दिली की तुम्ही येऊन तो So दाणा पहा. all the believers came in. तर सर्व विश्वासतारे आतमध्ये आले. At such a time, one elderly lady, आणि मग एका वेळेमध्ये एक वयस्कर स्त्री आली. she came forward. ती पुढे आली. And she wanted to see, and she was not able to see that mustard seed. आणि तिला पाहायचं होतं पण ते तो दाणा दिसेना. So she bent down, मग ती खाली वाकली. but she could not see it. तरी पण ती पाहू शकली नाही. So she still bent down. आणखी खाली ती वाकली. And as she bent down, ती खाली वाकली. with her breath, तिच्या श्वासाने that mustard seed gone. तो मोहरीचा दाणा पळून गेला. And then pastor started searching the mustard seed. आणि मग पास्टर तो मोहरीचा दाणा शोधू लागले. And it was a dusty ground. आणि त्या जमिनीवर धूळ होती. He said, I could not find that mustard ते seed. बोलले मला तो दाणा सापडला नाही. I said, now how can I show? ते मला आता मी कसा दाखवू? And suddenly the Holy Spirit spoke to him. अचानक पवित्र आत्मा त्यांच्याशी बोलला. See, the mustard seed can be blown away by just breath. बघ तो मोहरीचा दाणा केवळ श्वासाने उडून जातो. And you can lose that mustard seed faith आणि तो मोहरीच्या दाणा इतका विश्वास तू गमवू शकतोस. by any way. कशा रीतीनेही. Be careful of keeping that mustard seed faith in your life. तर काळजी घे की तो मोहरीच्या दाणा इतका विश्वास तो जीवनामध्ये तू राखतोस. Small mustard seed, my brother, my sister. छोटासा मोहरीचा इतका दाणा. You and me every day should keep that faith in our heart. तुम्ही आणि मी दररोज तो विश्वास आमच्या अंतःकरणात ठेवला पाहिजे. Bible says God the Father has given each one of you faith. बायबल सांगतं की देव पित्याने आम्हा प्रत्येकाला विश्वास दिला आहे. Given, already given. त्याने अगोदरच दिला आहे. Romans chapter 12 verse 3 says, रोम 12:3 सांगतं everyone, प्रत्येकाला those who come to Jesus, ते येशूकडे येतात. receive faith. ते विश्वास स्वीकारतात. And it's not that, Pastor Agarwal has a big faith. आणि असं नाही की पास्टर अगरवालकडे मोठा Or विश्वास Pastor आहे. Nilesh has a big faith. पास्टर निलेशकडे मोठा विश्वास आहे. No. नाही. Everyone same kind of faith. प्रत्येकाकडे एकसारखा विश्वास आहे. But I can make myself strong in faith. आणि मी स्वतःला विश्वासामध्ये बळकट करू शकतो. Read Romans chapter 12 verse 3. रोम 12:3 For I say through the grace given to me, जी कृपा मला मिळाली त्याद्वारे मी सांगतो. to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. कारण मला प्राप्त झालेल्या कृपादानांवरून मी तुमच्यापैकी प्रत्येक जणाला असे सांगतो की आपल्या योग्यतेपेक्षा स्वतःला अधिक मानू नका, तर देवाने प्रत्येकाला वाटून दिलेल्या विश्वासाच्या परिमाणानुसार मर्यादेने स्वतःला माना. So you may think, hey, God given more faith to Joy and less faith to me. तुम्हाला काय वाटेल देवाने जॉयला मोठा विश्वास दिलाय, मला छोटा दिलाय. No, when God was giving faith, नाही जेव्हा देव विश्वास देत होता, when you accepted Jesus Christ in your life, जे तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये येशू ख्रिस्ताला स्वीकारलं, this is a faith, हा जर का विश्वास आहे, or we'll see. This is a faith. हा विश्वास आहे. This much. एवढाच. Okay. We need only little faith, right? आपल्याला फक्त थोडा विश्वास लागतो. So God gave each one of you तर देवाने आपल्या प्रत्येकाला this much faith. एवढा विश्वास दिला. I don't know. Same faith. एकसारखा विश्वास. Joy and Sudhir, same faith. जॉयला सुधीरला एकसारखा विश्वास. Each one of you, तुम्हा same प्रत्येकाला एकसारखा विश्वास. if you have not accepted Jesus as a personal Lord and Savior, जर का तुम्ही येशूला व्यक्तिगत तानाने प्रभू म्हणून स्वीकारलं नाही, today if you accept, आज जर का तुम्ही स्वीकारता, God will give that faith in your heart. देव तोच विश्वास तुमच्या अंतःकरणात देईल. Only thing we have to learn to operate that faith. फक्त आपण एक गोष्ट शिकायची की त्या विश्वासाला कार्यात टाकणे. And I'm not going to preach today about operating faith.
आणि आज मी विश्वास कार्यात टाकण्याचे उपदेश करणार Maybe नाहीये. next Sunday, not Sunday, next Friday, कदाचित पुढच्या शुक्रवारी I will preach about how to operate in faith. मी हे उपदेश करेल की विश्वास कार्यात कसा टाकायचा. This is very essential, friend. हे अत्यंत गरजेचं आहे मित्रांनो. Some of us are not able to be successful in your life. काही लोक आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी नसतात. Some of us, we do not see result in our life काही लोक जीवनामध्ये परिणाम पाहत नाही because we do not know how to operate the faith. कारण आपल्याला हे माहित नसतं विश्वास कार्यात कसा टाकायचा. We have to learn from the life of Abraham आपल्याला अब्राहामाच्या जीवनातून शिकायचं आहे. or the people of faith that we read in Hebrews chapter 11. किंवा जे इब्री 11 मध्ये आपण विश्वासाची लोक वाचतो त्यांच्याकडून शिकायचं आहे How to put our faith in operation. की आमचा विश्वास आम्ही कार्यात कसा टाकावा. Because everybody has faith. कारण का प्रत्येकाकडे विश्वास आहे, We need to put that in operation. परंतु तो आम्ही कार्यात टाकायचा आहे. You will see the results in your life. तुमच्या जीवनात तुम्हाला परिणाम My दिसतील. brother, my sister, माझ्या भाऊन बहिणींनो, faith strengthens you. विश्वास तुम्हाला बळकट करतो. It makes you strong. विश्वास तुम्हाला बलवान बनवतो. Hallelujah. हालेलुया. And lastly, I want to finish today. आणि सत्यशोटी मला संपवायचं आहे. Word of God says, देवाचं वचन सांगतं you get strength if you accept the grace in the Lord. जर का तुम्ही देवाची कृपा स्वीकारता तर तुम्ही बलवान होतात. 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 तिमोथी 2:1. Paul says to Timothy, पौल तिमोथीला म्हणतो, Timothy, तिमोथी be strong in the grace of God. देवाच्या कृपेमध्ये तू बलवान हो. Be strong in the grace of God. देवाच्या कृपेमध्ये तू बलवान हो. 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 तिमोथी 2:1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. माझ्या मुला ख्रिस्त येशूच्या ठाई असलेल्या कृपेत बलवान होत जा. You know, that is one thing that we need to learn and understand. ती एक गोष्ट आम्ही शिकलो पाहिजे आणि समजली पण पाहिजे. Receiving the grace of God in our life. देवाची कृपा आमच्या जीवनामध्ये स्वीकारणे. When I accepted Jesus Christ, जेव्हा मी येशू ख्रिस्ताला स्वीकार केलं it was because of fear. ते भयामुळे मी स्वीकारलं. I didn't want to go to hell. मला नरकात जायचं नव्हतं, No way. मुळीच नाही. So one of the Muslim friends shared the gospel. एका मुस्लिम मित्राने स्वार्थ सांगितली. He asked me a question. त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला, If you die tonight, आज रात्री जर का तू मेलास where you will go? तू कुठे जाशील. And I didn't wanted to go to hell. मला नरकात जायचं नव्हतं, That's for sure. हे नक्कीच How होतं. many of you want to go to hell? किती लोकांना नरकात जायचंय. I don't think so anybody wants to go. कोणाला जायचं नाहीये. The pastor who was in the prison, जे पाळक तुरुंगात होते he said, ते म्हणाले, some of these people were sharing, it's a experience of hell in the prison. काही लोक असं सांगत होते की त्या तुरुंगामध्ये नरकाचा अनुभव आहे. Absolutely very, very bad experience. भयंकर तो अनुभव आहे. We don't want to experience that. आम्हाला त्याचा अनुभव घ्यायचा नाहीये. But परंतु I'll tell you one thing, friend. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो I मित्रांनो, never wanted to get into that fire. मला कधी त्या अग्नीत जायचं नव्हतं. I didn't wanted to go to the place where there is that worm never dies. मला अशा ठिकाणी कधी जायचं नव्हतं जिथं किडा कधी मरत नाही. It moves on your body. आपल्या शरीरावर तो चालतो. I didn't want to go because you should know how the hell is. कारण का आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की नरक कसा आहे. I never wanted to go. मला तिथं कधी जायचं I नव्हतं. was a Christian, so I had read the Bible. मी ख्रिस्ती होतो, मी बायबल वाचलं होतं I knew how the hell is. आणि मला माहिती होतं की नरक कसा आहे. I didn't wanted to go. मला जायचं नव्हतं. Out of fear, भयामुळे I accepted Jesus Christ. मी येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला. Almost for 12 years, I 12 lived वर्ष. in fear. 12 वर्ष मी भयामय जगलो. But after becoming a pastor, also I was in the fear. पाळक झाल्यानंतर पण मी भयामध्ये होतो. But one day, परंतु एके दिवशी Lord opened my eyes towards the grace of the Lord, प्रभूने त्याच्या कृपेच्या प्रती माझे डोळे the उघडले love of God. आणि देवाच्या प्रेमासाठी. I'll tell you, my brother, my sister, मग सांगतो भावांनो बहिणींनो, when you become strong in the grace of God, जसं तुम्ही देवाच्या कृपेमध्ये बलवान होता, you start hating the sin. तुम्ही पापाचा द्वेष करू लागता. You start hating the evil thing. तुम्ही वाईट गोष्टींचा द्वेष करू लागता. Grace is not a certificate to sin, कृपा हे पाप करण्याचं प्रमाणपत्र नाहीये, but परंतु grace helps us to reject the sin. कृपा आम्हाला मदत करतं पापाला We नकारण्यासाठी. must receive that grace आपल्याला ती कृपा स्वीकारायची every आहे day, प्रतिदिनी. not by my works, Lord. प्रभू माझ्या कर्माने नव्हे, I'm standing only because of Jesus Christ. मी केवळ येशू ख्रिस्तामुळे उभा आहे Before you, Lord. तुझ्या पुढे प्रभू. When I was
coming for the preaching here, जेव्हा मी तो उपदेशाकरता येत होतो, I said, Lord Jesus, मी म्हणालो, प्रभू येशू, only because of you I will preach today. केवळ आज तुझ्यामुळेच मी उपदेश करणार. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या, meet the needs of the people. लोकांच्या गरजा पूर्ण कर. The Holy Spirit, let's stand in the presence of God. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण उभे My राहूया. brother, my sister, माझ्या भावनो बहिणींनो, the presence of God is here. देवाचं सानिध्य इथं आहे. He wants to minister to you. त्याला तुमची आज सेवकाई करायची आहे. He will touch your life. तुमच्या जीवनात तो स्पर्श He करेल, will strengthen you. तुम्हाला तो बळकट करेल. He doesn't want you to be frightened, त्याची इच्छा नाही की तुम्ही भयामध्ये असावं, be a fearful की person. तुम्ही एक भित्र व्यक्ती असावं. Whatever situation you are going through, ज्या कुठल्या परिस्थितीमधून तुम्ही जात आहात, He wants you to be a strong person. त्याची इच्छा आहे की तुम्ही एक बलवान व्यक्ती असावं. No, He says, तो म्हणतो, be strong, बलवान हो, be manly, धैर्यवान हो, have faith, विश्वास धर, पुरुषार्थ ठेव. Be manly, पुरुषार्थ ठेव, have faith, विश्वास ठेव, be strong. बलवान हो. This is what the Lord says to you and me. हे देव तुम्हाला आणि मला म्हणत आहे. Lord, open eyes of understanding. प्रभू आमचे ज्ञानचक्षु प्रकाशित कर. One day Peter and John was walking through for a prayer time, एकदा पेत्र आणि योहान प्रार्थनेच्या वेळेस चालले होते. and there was a beggar. त्या ठिकाणी एक भिकारी He was होता. lame from birth. तो जन्मापासून लंगडा होता. And Peter said, hey, listen, I don't have gold and silver. पेत्र म्हणाला, माझ्याकडे सोने रुपये नाहीये. The whole world is after gold and silver. पूर्ण जग सोन्याच्या रुपयाच्या मागे The आहे. whole world thinks the gold and silver is the answer for everything. पूर्ण जगाला वाटतं की सोनं रुपये हेच उत्तर आहे. But Peter said, पेत्र म्हणाला, I have something. माझ्याकडे काहीतरी आहे. The thing that I have, जे माझ्याकडे आहे I will give it to you. ते मी तुला देतो. I'll tell you one thing, friend. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, When you will leave this place, तुम्ही जागा सोडणार आहात, not a single pie you are going to carry with you. तुमच्या बरोबर तुम्ही पैसा घेऊन जाणार नाहीये. Not your car or not anything from this earth. या पृथ्वीवरून तुम्ही कार गाडी काय घेऊन जाणार नाही. But only one thing. फक्त एक गोष्ट, That realization, the person that is in you. की ती जाणीव जो व्यक्ती तुमच्या आतमध्ये आहे, I will give you what I have. जे माझ्याकडे आहे ते मी तुम्हाला देतो. I have Jesus Christ. माझ्याकडे येशू ख्रिस्त आहे. In that name, त्या नावामध्ये stand. उठ. And the guy who never walked, आणि जो व्यक्ती कधी चालला नव्हता, person who never stood, जो व्यक्ती कधी उभा राहिला नव्हता, when Peter held his hand, त्या पेत्राने त्याचा हात धरला, he jumped up त्याने उडी मारली. because Peter was strong inside. कारण का पेत्र आतमध्ये बलवान होता. Same Jesus Christ wants to make you strong. त्यात येशू ख्रिस्ताला तुम्हाला बलवान बनवायचं आहे. As you are closed your eyes, जसे तुम्ही डोळे बंद करत आहात, that Jesus want to enter in your heart and mind and life. तर येशू तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या मनामध्ये, तुमच्या हृदयामध्ये प्रवेश करायचा आहे. Every day and every moment you will experience His presence. प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणी तुम्हाला त्याच्या सानिध्याचा अनुभव येईल. In the night He might wake you up. रात्रीच्या समय कदाचित तो तुम्हाला उठवेल. He said, my son or my daughter, pray, spend time with me. तो म्हणेल की माझ्या मुला किंवा माझ्या मुली माझ्या बरोबर प्रार्थनेत वेळ घालव. There will be urge for in your heart to read the word. वचन वाचण्याची तुम्हाला एक उत्कंठा येईल. My brother, my sister, माझ्या भावना the बहिणी, moment you get that urge, त्या क्षणी तुम्हाला ती भावना होते, read the word, वचन वाचा, because that word will strengthen you. आणि ते वचन तुम्हाला बळ देईल. I had received that urge so many times. मला ती उत्कंठ अनेक वेळा आली. Sometime काही वेळा I missed it मी ती संधी गमावली, and I faced problem because of that. आणि त्यामुळे मी समस्यांना मला सामोरं जावं लागलं. Because the Holy Spirit wanted to tell me few things, but I neglected them. आणि पवित्र आत्म्याला मला काही गोष्टी सांगायच्या होत्या, परंतु मी दुर्लक्ष केलं. I request you, my brother, my sister. तुम्हाला विनंती करतो माझ्या भावना बहिणी, Whenever I heard that urge, जेव्हा कधी मी ती उत्कंठा ऐकली and then I read the word, आणि मग ते वचन मी the वाचलं, Holy Spirit guided me wonderfully. पवित्र आत्म्याने मला अद्भुतरित्या मार्गदर्शन केलं. Same Holy Spirit is here. तोच पवित्र आत्मा इथं आहे. He loves you. तुमच्यावर तो प्रीती करतो. God has given all things to us. Everything is in spiritual world.